Dear students, today we are going to study about classification of fixed cost or types of fixed cost. In the previous class, we were discussing about classification of cost according to behavior or variability. According to this base or on the basis of behavior, the costs are classified into four: fixed cost, variable cost, then semi-variable cost and step cost, and the first category is fixed cost. Then fixed cost are the cost that will occur regularly on a monthly or yearly basis regardless of the production. That is, fixed cost are the costs which do not change with the change in the volume of production. When production increase or decrease, the fixed cost will remain fixed. But the fixed cost per unit always changed according to changes in the volume of output. Then today we are discussing about a classification of fixed cost or types of fixed cost. The fixed costs are mainly classified into two. That is, classification of fixed cost on the basis of flexibility and the classification of fixed cost on the basis of traceability. The first classification is classification of fixed cost on the basis of traceability. Then on the basis of traceability, the fixed costs are classified into two: specific fixed cost or traceable fixed cost. The second one, common fixed cost. എന്താണ് ട്രേസബിലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്പെസിഫിക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും കോമൺ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The first one is traceable fixed cost or specific fixed cost. Traceable fixed cost is the fixed cost which the company is able to allocate to a specific segment, process, product, customer, location or business unit. This fixed cost will occur only if these variables happen. If this cost object disappear, this cost associate will not happen too. These are the controllable fixed cost when we can control the cost object. However, it will be fixed when we execute the cost object. എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സുമായി, പ്രോഡക്റ്റുമായി, കസ്റ്റമറായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്, അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആവാം, കസ്റ്റമർ ആവാം, ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേരിയബിൾ ഹാപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻകർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളബിൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റാണ്. ഈ ഓരോ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Then the second one is common fixed cost. Common fixed cost. Common fixed cost is the fixed cost that support the business activities of the two or more business segments. It is very hard to separate the cost from each segment or unit. If the cost which is paid in total to cover all cost objectives in different business units, locations and so on. എന്താണ് കോമൺ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ രണ്ടോ അതിലധികമോ ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരേപോലെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയത് കൊണ്ടോ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഈ ഒരു കോമൺ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എക്സാമ്പിൾ, സാലറി ഓഫ് CEO ഹു മാനേജ് ഓൾ ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റ്. എല്ലാ ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റും
കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഒരു സാലറി, അയാളുടെ സാലറി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ദെൻ അതാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ട്രേസബിലിറ്റി ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സ്പെസിഫിക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഓർ ട്രേസബിൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ കോമൺ fixed cost. The second classification is classification of fixed cost on the basis of flexibility. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അനുസരിച്ച്, അതിൻ്റെ ചേഞ്ചബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ദെൻ ഓൺ ദിസ് ബേസിസ് ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആർ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 6. The first one committed fixed cost, the second one discretionary fixed cost, third one engineered cost, fourth one managed cost, then capacity cost, then programmed cost. The first one is committed fixed cost. Committed fixed cost. Committed fixed cost are cost that a business has already made or obliged to make in the future. Thus, they cannot be recovered. As a result, committed fixed costs are difficult to alter at the discretion of the മാനേജ്മെൻറ്റ്. എന്താണ് കമ്മിറ്റഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ കൊണ്ടോ ഡിസ്ക്രിഷണറി പവർ കൊണ്ടോ ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്മിറ്റഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റാണ്. ഇത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ കൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then the company should be aware which costs are committed cost when reviewing company's expenditure for possible cost reduction. കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ നടത്താനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ കമ്മിറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഏതാണ്, ഡിസ്ക്രിഷണറി കോസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. കമ്മിറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതാണ്, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്തതാണ്. Then the example of committed fixed cost are agreement with a supplier or a client. അല്ലേ, ഒരു സപ്ലയറോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ എഗ്രിമെൻ്റ് വെച്ചുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു എമൗണ്ട് എന്തായാലും അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം കമ്മിറ്റഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റാണ്. ദെൻ അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്മിറ്റഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്? ആർ ദോസ് കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് എ ബിസിനസ് ഹാസ് ഓൾറെഡി മെയ്ഡ് ഓർ ഒബ്ലൈഡ് ടു മേക്ക് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ദസ് ദേ കനോട്ട് ബി റിക്കവേർഡ്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിസ്ക്രിഷണറി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഡിസ്ക്രിഷണറി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. Discretionary fixed costs are referred to as a period specific cost that can be eliminated or reduced without affecting the profitability directly. A discretionary fixed cost is also named as managed fixed cost. എന്താണ് ഒരു ഡിസ്ക്രിഷണറി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിഷണറി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിഷണറി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിഷണറി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നില്ല, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് ക്യാമ്പയിൻ, അതിനൊരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇൻകർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ
ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിഷണറി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡിസ്ക്രിഷണറി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡിസ്ക്രിഷണറി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് അറൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് സം പോളിസി ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദെയർഫോർ ദീസ് കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. അതായത് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാം, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം, ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള ഡിസിഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് എൻജിനീയർഡ് കോസ്റ്റ്. ആൻഡ് എൻജിനീയർഡ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് എക്സ്പെൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ്. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എൻജിനീയർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് കോസ്റ്റ് ആർ ഡയറക്റ്റ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഔട്ട്പുട്ട്. ദീസ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദീസ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി വാരി വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. എന്താണ്, പ്രൊഡക്ഷനുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റാണ്. ദെൻ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ എന്ത് വരാം, ചേഞ്ച് വരാം. ദെൻ മാനേജ്ഡ് കോസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ മാനേജ്ഡ് cost, where expenditure can be delayed, reduced or eliminated without an immediate major disruptions in the institution's program, then it should be categorized as managed കോസ്റ്റ്. എന്താണ് മാനേജ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഡിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരാതെ, ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഒന്നും വരാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാനേജ്ഡ് കോസ്റ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കപ്പാസിറ്റി കോസ്റ്റ്. An expenditure or cost incurred by a company in order to expand its business operations are called capacity cost. In other words, these are expense incurred by an organization to increase its capacity to conduct business operations. എന്താണ്, ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ വരുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞൊരു മെഷീനാണ്, ആ മെഷീനിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ ഒരു മെഷീനറി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മെഷീനറി എന്ത് ചെയ്തത്, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോഗ്രാംഡ് കോസ്റ്റ്. Programmed costs are subject both to management discretion and management control, but which are unrelated to current activities. Advertisement, research and development, sales promotions are good examples of programmed cost. These costs result from special policy decisions of management. ഇതും ഏകദേശം ഒരു ഡിസ്ക്രിഷണറി കോസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ്. ഈ പറയുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാംഡ് കോസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കറൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല, റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റാണ് പ്രോഗ്രാംഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. These are the classification of fixed cost on the basis of flexibility. Then next one, importance of behavior wise cost classification. എന്തിനാണ് ഈ കോസ്റ്റിനെ ഈ പറയുന്ന ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ചിട്ട് 4 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, സെമി വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ്. ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ, അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെമി വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ വരെ
ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, അതിനുശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്യും, ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ വരെ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ആ ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൂടുകയും പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അത് ഒരേ ലെവലിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. ദെൻ അതിനുശേഷം വീണ്ടും കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ബിഹേവിയർ വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്, എന്തിനാണത് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ. It is only when the costs are separated into fixed and variable it becomes possible to exercise control over variable cost which are controllable. ദെൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം കൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഏതാണെന്നും അതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് വൺ, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. Important managerial decisions depends on classification of expense into fixed and variable elements. Important decisions are fixation of price during depression, for export and for accepting special orders, introduction of new product, replacement of assets, make or buy decision, capacity utilization, etc. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പഠിച്ചതാണ്. ഈ ഒരു കോസ്റ്റിനെ ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ, ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റുകളെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം. ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ്. The basic requirements of the technique of marginal costing is the separation of fixed and variable cost. The marginal costing technique consider only variable cost while arriving at important decision. നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഏത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം. Then fourth one, flexible budgeting. Flexible budgets cannot be prepared unless the impact of fluctuating activities on variable cost and fixed cost are shown separately. Flexible budget എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഈ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും സെപ്പറേറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെയും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ വൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, CVP അനാലിസിസ്. Classification of cost into fixed cost and variable cost is important for CVP analysis and break-even analysis. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ, ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് ഓർ കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്, ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CVP അനാലിസിസ് ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ, ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ്. Direct costing is the system of costing in which the product is charged only with those costs which can be directly charged to the production. Such costs vary with the volume of production. That is variable cost. എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രോഡക്റ്റുമായി ഡയറക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് മാത്രം ആ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻ. Different selling price will have to be fixed for the same product in different market on the basis of competition, demand, etc. While fixing price in such case, the fixed cost and variable cost of these products are correctly calculated. എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻ? ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്
ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിനാണ് കൂടുതൽ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ദെൻ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുകയും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ കവർ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് കൂടി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രൈസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു CVP അനാലിസിസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ഈ കോസ്റ്റുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റുകളെ ഇങ്ങനെ ബിഹേവിയർ വൈസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മെയിൻലി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.